પ્રાકૃતિક કૃષિનો વ્યાપ વધારવા જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ વધુ એક કદમ ઉઠાવ્યું છે। જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી અનિલકુમાર રાણાવસિયાએ આજે જૂનાગઢ કલેક્ટર કચેરીના પ્રાંગણમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ હાટનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો। પ્રાકૃતિક કૃષિનો વ્યાપ વધે તે માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ સાથે લોકોને સ્વસ્થ અને આરોગ્યપ્રદ શાકભાજી સહિતની ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ મળી રહે તે માટે નવીન આયામો ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ પ્રાકૃતિક કૃષિ હાટને ખુલ્લો મૂકવાની સાથે કલેક્ટરશ્રીએ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા આ ખેડૂતો સાથે સંવાદ સાધી પ્રાકૃતિક ખેતીના તેમના અનુભવો અને ખેત ઉત્પાદનો વિશે જાણકારી મેળવી હતી અને તેમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું હતું। જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીના પ્રાંગણમાં દર ગુરુવારે બપોરના 4 થી 6 કલાક દરમિયાન પ્રાકૃતિક કૃષિ હાટ ભરાશે, જેમાં કલેક્ટર કચેરીના અધિકારી કર્મચારી સહિતના લોકો પ્રાકૃતિક રીતે પકવેલા શાકભાજી સહિતની ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરી શકશે। राज्य में प्राकृतिक खेती नो व्याप वधे ए माटे माननीय गवर्नर श्री तरफथी खूब प्रयासों थई रह्या छे अने आ बाबते माननीय मुख्यमंत्री श्री तरफथी पण अवारनवार आना सूचन थता होय छे, जेना भागरूपे जूनागढ़ जिल्ला में पण लाखोनी संख्या में खेडूतो जे छे एने तालीम आपवामां आवी छे अने घणा बधा खेडूतोए प्राकृतिक खेती अपनावी छे अने एनो व्याप छे दिन प्रतिदिन वधी रह्यो छे। आ प्रयास में एक पगलू आगळ वधीने अमे कलेक्टर कचेरीना प्रांगणमां अठवाडियामां एक दिवस गुरुवारे प्राकृतिक खेती करता खेडूतो जे ए पोताना उत्पादो आ कचेरीना प्रांगणमां लईने आवे अने अमारा कर्मचारी अधिकारीओ एमनी पासेथी आ उत्पादो खरीदे एवा शुभ आशयथी आजे आ प्रकारना एक हाटनुं अमे इनोग्रेशन कर्युं छे। आगामी समयमां वधुमां वधु आ खेडूतो जे छे आ अमारा कार्यमां जोड़ाय अने प्राकृतिक खेतीनो व्याप वधे, अधिकारी कर्मचारीओनी साथे साथे एमना परिवारजनोने पण एक प्राकृतिक उत्पाद मळे अने एमनुं स्वास्थ्य सुधरे ए माटेनो शुभ आशयथी आ कामगीरी अत्यारे हाथ धरी छे। वंथली गामना रिपोर्टर रहीम कारवात पोतानीनी एक रिपोर्टमां जणावे छे के वंथली तालुकाना आखा टीनमस अने सेदरडा रोड रस्ताने लईने समग्र गामना लोकोनी अनेक वखत रजूआत तंत्रने अगाऊ करेल होवा छतां पण आ प्रश्न अंगे कोई निराकरण नहीं आवता आजे आ रोड रस्ताना प्रश्नने लईने रस्ता रोको आंदोलन करवामां आवेल, जेने जोई तात्कालिक मामलतदारश्री अने पोलीस तंत्र हाईवे ऑथोरिटीना कर्मचारीओ आंदोलननी जग्याए आवी पहोंचेल अने वहेलासर लोकोनो आ प्रश्न हल थई जशे तेवी खातरी तंत्रना अधिकारीओए आपता गामजनो द्वारा हालमां आंदोलन मुलतवी राख्युं छे अने 1 मासमां आ प्रश्ननो उकेल नहीं आवे तो फरी कलेक्टर कचेरीए जईने धरણા पर बेसी जशुं ते मा तके ग्रामजनो द्वारा जणाववामां आवेल छे। आ प्रश्नने लईने पहेला पण टीनमस गामना लोकोए घणी रजूआतो करेल हती पण तंत्र द्वारा कोईपण प्रकारनो जवाब के कार्यवाही न करवामां आवेल। आ रस्तो हाईवे होवाथी त्यां गाममां फाटक पासे सर्कल बनाववा माटे अनेक रजूआतो करवामां आवेल। थोड़ा समय पहला गामना एक युवाननुं मृत्यु फाटक पासे सर्कलना होवाना कारणे थयेल एवुं गामजनो द्वारा कहेवामां आवेल। हालमां जे थयुं ने आना माटे साहेब जो वेली तके ज्यां सुधी एकाद महीनामां ज्यां सुधी थाय त्यां सुधी आपणे नियमोनुं पालन करीए, रोंग साइडमां नहीं चाली, आपणे गाम लोकोने एवा समजूत करीए, कोई नहीं એટલે જેટલું ઝડપથી થાય પણ થોડોક સમય લાગશે એટલે એટલા ટાઈમ તમારે શાંતિ રાખવી માં ચક્કા જામને અંતે નહીં ના ઈ આપણે કરવાનું નહીં કોઈને નુકસાની પહોંચાડી જ નથી જાય થોડાક દિવસ શાંતિ રાખો કલેક્ટર સાહેબને ખ્યાલ છે એમને ધ્યાન અંદાજે। અમરેલીમાં પાટીદાર સમાજની દીકરીના સરઘસ કાઢવાની ઘટનામાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને આહિર સમાજના યુવા નેતા પ્રવીણ રામે આપી પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને પોતાની એક વિડિયો ક્લિપ જાહેર કરી હતી। શિસ્તના બળગા ફૂંકતી ભાજપની અંદર અમરેલી ભાજપમાં ભાજપના નેતાઓની અંદરોઅંદરની લડાઈમાં એ નેતાઓ ભાન ભૂલ્યા અને પોતાનો ઈગો સંતોષવા માટે પોતે કાંઈક છે એવું પુરવાર કરવા માટે ભાજપના નેતાઓએ પોલીસ પ્રશાસનને કહે અને એક નિર્દોષ પાટીદાર સમાજની દીકરીનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢી અને એનું અપમાન કરવાનું જે કાર્ય કર્યું છે ખૂબ દુઃખદાયક છે। આ અપમાન એ માત્ર પાટીદાર સમાજની દીકરીનું અપમાન નથી, આ અપમાન સમગ્ર ગુજરાતના પાટીદાર સમાજનું અપમાન છે। આ અપમાન એ માત્ર પાટીદાર સમાજની દીકરીનું અપમાન નથી, આ અપમાન સમગ્ર ગુજરાતના સર્વ સમાજની તમામ દીકરીઓનું અપમાન છે। કારણ કે તમે સ્ત્રીનું કે દીકરીનું સન્માન ન કરી શકો તો કાંઈ નહીં, પણ એનું અપમાન કરવાનો અધિકાર કોઈને નથી અને એટલા માટે આ પાટીદાર સમાજની દીકરી ઉપર જે અમરેલીમાં ઘટના બની છે એ ઘટનામાં સર્વ સમાજ પાટીદાર સમાજની સાથે છે। કારણ કે પોતપોતાની લડાઈમાં તમને પાડાખાર હોય અંદરો અંદર તો સામસામે બાંધો ને, ઝઘડો ને, એમાં ક્યાં કોઈને વાંધો છે, પણ કોઈ દીકરી
કોઈ જગ્યાએ નોકરી કરે છે, પોતાની રોજીરોટી મેળવવા માટે નોકરી કરે છે, અને જ્યાં નોકરી કરે છે ત્યાં એને કંઈક કામ સોંપવામાં આવ્યું છે ને એને કામ કર્યું, તો એ શું એ દીકરીનો ગુનો છે? દીકરીએ પોતાની રોજીરોટી મેળવવા માટે ક્યાંય નોકરી કરવી પડે, એ શું એનો ગુનો છે? આ પોલીસ તંત્રને નેતાઓને ખબર હોવા છતાં એ દીકરીઓ પર ગુનો નોંધી અને એનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢવું, એ મને લાગે છે કે ક્યાંક અને ક્યાંક આ ગુજરાત માટે શરમજનક ઘટના છે. મારી માગણી છે કે આ દીકરીનું જે અપમાન કરવામાં આવ્યું, પાટીદાર સમાજની દીકરીનું જે અપમાન કરવામાં આવ્યું, આ અપમાનની અંદર જે નેતાઓ અને જે અધિકારી સંડોવાયેલા છે એ તમામનું પણ અમરેલીની બજારમાં જાહેરમાં સરઘસ નીકળવું જોઈએ. પ્રવીણ રામ, પ્રદેશ ફ્રન્ટલ અધ્યક્ષ, આમ આદમી પાર્ટી. અમદાવાદ ખાતે અખિલ ગુજરાત બલોચ સમાજની કારોબારીની મીટિંગ થઈ હતી. તેમાં જૂનાગઢ બલોચ સમાજના આગેવાનો દાદુભાઈ, ફિરોઝખાન નાયબ બલોચ, શકીલખાન બલોચ, અનવરખાન બલોચ, જોન્ટીખાન બલોચ, બોનીખાન બલોચ વગેરે હાજર રહ્યા હતા. અખિલ ગુજરાત બલોચ સમાજના પ્રમુખ શ્રી હયાતખાન બલોચ સાહેબે કારોબારીમાં સમાજના પ્રશ્નોની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી અને સમાજને ઓબીસીમાં ગુજરાત સરકાર જગ્યા આપે તેની માંગણી કરવા માટે ઠરાવ પસાર કર્યો હતો અને સરકારમાં માંગણી મૂકવા એક સમિતિની રચના કરવાનું જાહેર કર્યું હતું. તેમજ સમાજની કારોબારીની સમિતિની રચના કરી તેની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત અખિલ ગુજરાત બલોચ સમાજના ઉપપ્રમુખ તરીકે સરફરાઝ ખાન વલી મોહમ્મદ ખાન લાસારી દાદુભાઈની વરણી થતા સમગ્ર જૂનાગઢ બલોચ સમાજમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી. 39મી અખિલ ગુજરાત ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા આગામી તા દશંશ 5 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ યોજાશે, જેમાં રાજ્યભરમાંથી 1207 જેટલા સ્પર્ધકો ગરવા ગિરનારને સર કરવા માટે દોટ મૂકશે. 39મી અખિલ ગુજરાત ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા તા 5 જાન્યુઆરીના યોજાશે. ગુજરાત રાજ્યના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગાંધીનગર ઉપક્રમે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર જૂનાગઢ સંચાલિત રાજ્યકક્ષા ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધામાં ગુજરાતભરમાંથી 4 વય ગ્રુપમાંથી કુલ 1207 સ્પર્ધકો પસંદગી પામેલ છે, જેમાં ગ્રુપ પ્રમાણે સિનિયર ભાઈઓ 558, જુનિયર ભાઈઓ 366, સિનિયર બહેનો 149, જુનિયર બહેનો 134 સ્પર્ધકો ભાગ લેશે. આ 4 વિભાગના પ્રથમ 10 વિજેતા સ્પર્ધકોને કુલ 8,40,000 રૂપિયાના ઇનામો, ટ્રોફી, પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવશે. નમસ્કાર, હું એન ડી વાળા, જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારી જૂનાગઢ. ગુજરાત સરકારના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ ગાંધીનગર દ્વારા આયોજિત અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર જૂનાગઢ સંચાલિત 39મી અખિલ ગુજરાત ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધાનું આયોજન આગામી 5મી જાન્યુઆરી 2025ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. આ સ્પર્ધામાં સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના 22 જેટલા જિલ્લાઓમાંથી સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો છે. આ સ્પર્ધામાં અંદાજિત 1207 જેટલા સ્પર્ધકો ભાગ લેવાના છે. સ્પર્ધકોમાં 2 વયમર્યાદાઓ રહેશે, એક સિનિયર ભાઈઓ અને બહેનો અને જુનિયર ભાઈઓ અને બહેનો. આ સ્પર્ધા માટે 4 તારીખથી જ સ્પર્ધકો ભવનાથ તળાટી ખાતે આવી જનાર હોય અને સમગ્ર સ્પર્ધકો માટે રહેવાની વ્યવસ્થા ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા પણ કરવામાં આવેલી હોય. જુનિયર ભાઈઓની રહેવાની વ્યવસ્થા માટે તળપદા કોળી સમાજની વાડીએ કરેલ હોય, તેમજ સિનિયર ભાઈઓ અને જે વ્યાયામ શિક્ષકો અને વ્યવસ્થાપકો આ સ્પર્ધામાં જોડાનાર છે એના માટે સનાતન ધર્મની વાડી ખાતે એના નિવાસ માટેની વ્યવસ્થા કરેલી હોય, જ્યારે બહેનો માટે કડિયા જ્ઞાતિની વાડીમાં એનું એકોમોડેશન રાખેલું હોય. આ સ્પર્ધા દરમિયાન ઉપસ્થિત તમામ ખેલાડીઓને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા 4 તારીખથી લઈ અને સ્પર્ધા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ભોજનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલ છે. તમામ ભાગ લેનાર સ્પર્ધકોને ટી-શર્ટ વિતરણ કરવામાં આવશે અને જે લોકો નંબર પ્રાપ્ત કરશે એ લોકોને ટ્રોફી, પ્રમાણપત્ર અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પુરસ્કાર આપી અને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા એ લોકોને પ્રોત્સાહન કરવામાં આવશે. વિવિધ મેડિકલની ટીમો પણ આમાં ભાગ લેશે. સ્પર્ધાના રૂટ ઉપર પણ આ મેડિકલની ટીમો કામ કરશે અને નીચે જ્યાં આપણું પ્રસ્થાન અને ફિનિશિંગ રેખા છે ત્યાં પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મેડિકલની ટીમ ઉપસ્થિત રહી અને આવનાર સ્પર્ધકોને કોઈ તકલીફ ન પડે અને ખૂબ સારી સુવિધા મળી રહે એ માટે વિવિધ કમિટીઓની રચના કરી અને આ સ્પર્ધાને સફળ બનાવવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી રહી છે.